చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు సభలో, విజ్ఞులు ఉన్నారు, అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు, మేధావులు ఉన్నారు, సమాజ సేవలో అంకితం అయిన వారు ఉన్నారు. మరి మా ప్రెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు వారి సలహా మేరకు ముందుగా సన్మానం, ఆ తర్వాత గీతారెడ్డి మేడం, మంత్రి గారు, ఇతర పెద్దల సందేశాలు ఉంటాయి. రమేష్ గారు ఈ సభలో తల్లి ఈశ్వరీబాయి జ్ఞాపకాన్ని యావత్ తెలుగు ప్రజలకు ప్రతి ఏటా గుర్తిస్తున్న తల్లి తన దశాబ్దాల అనుభవాన్ని ఒక అనుభవం పండిన మంత్రిగా ఈశ్వరీబాయి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ హైదరాబాద్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జె గీతారెడ్డి గారి సందేశం కోసం ఆహ్వానిస్తున్నాను. మేడం ఎక్కడున్నారు రాజు గారు? అసలు పరిస్థితి మరి వారి సతీమణి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరూ చప్పట్లు కొట్టి ఆమె ఒకసారి కాన్స్టెంట్ కంపానియన్. రాజుగారికి 86 ఇయర్స్ ఉన్నా అన్ని విధాలుగా ఆవిడ సహకారం ఉంటుంది. అందుకనే మరి ఆవిడని కూడా నేను పిలవడం సార్. అటు నుంచి మొదలవుతే మరి ఎస్ఎన్ మూర్తి గారు. गीतारेड्डी मैडम जी से मेरी नई मुलाकात है, लेकिन ये ऐसी मुलाकात है कई बार मिलकर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना किसी जन्म में उनका बेटा रहा होगा, ताकि इस तरह का एक रिश्ता कायम हो छोटे से समय में। और यहाँ बहुत सारे बड़े डिग्निटरीज, राजू साहब और जिन्होंने बहुत काम किया है यहाँ, वो आज यहाँ पर डिग्निटरीज बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मूर्ति जी हैं, राजा जी हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके बीच आ सकूँ। समय बहुत कम है, तो इतना कहूँगा कि मैंने ईश्वरी देवी जी की पूरी थोड़ा जितना पढ़ सकता था थोड़ा बहुत पढ़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्ची में अगर बाबा साहब की बेटी अगर डिफाइन की जाए तो उनका नाम ईश्वरी देवी ही होना चाहिए, जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा। बाबा साहब उनके लिए मोटिवेशन थे, तो उन्होंने बाबा साहब की बेटी होने का कर्तव्य निभाया। सभी को विमेन एम्पावरमेंट किया, दलितों के लिए लड़ी, जेल जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो उनका पूरा जो जीवन है वो संघर्ष में गया, जो बाबा साहब ने कहा ही था। गीतारेड्डी जी ने अपना कर्तव्य बनाया, अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि उनकी मोटिवेशन उनकी माता जी थी, जो कि ये कर्तव्य निभा रही थी कि सभी दलितों को जस्टिस मिलना चाहिए, विमेन को उभर कर ऊपर आना चाहिए इक्वालिटी के लिए। उन्होंने भी पूरा काम किया। तो अब ये समय है जो देखकर मैं आज आप तेलंगाना के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब धम्म यात्रा निकाली कर्नाटका से लेकर तेलंगाना तक, जो अभी चल रही है, जहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पाँव से खून निकल रहा है, उनका हालत बहुत ज़्यादा खराब है इतनी तपती धूप में, लेकिन वो हंसते हुए अपने पाँव पे टाँके खुद लगा रहे हैं, खून बह रहा है, लेकिन चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो धर्म की ज्योति बाबा साहब ने रिवाइव की थी 1956 में, उस ज्योति को आप बुझने न दें। उस चक्र को जो बाबा साहब ने चलाया था धम्म का 1956 में, उस चक्र को आप लोग गतिमान करते रहें। मैं इस तेलंगाना स्टेट में, जो कि क्रांति की एक स्टेट है, जब मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कहीं पर ये दुख होता है कि बाबा साहब को मानने वाले इतने स्ट्रॉन्ग लोग इस स्टेट में बाकी है, लेकिन धम्म जो उन्होंने दिया था वो कहीं गुम हो गया है। तो वो धम्म की जागृति करने की ये यात्रा है, और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में एक ऐसा काम किया जाएगा ताकि हम बाबा साहब को अगर मानते हैं तो उनके सपने को सच करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उनका सपना आपको फिर से याद दिला दूं, उन्होंने हमेशा से चाहा था कि ये भारत जो है एक बौद्धमय भारत हो, जो उनका सपना लेकर वो आगे बढ़े थे। और उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना आने वाले समय में हम भी कोशिश करेंगे। आज हमारे सर पर आशीर्वाद है बड़े बड़े लोगों का, वो भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, और हम सभी बाबा साहब के बच्चे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर धम्म आपके जीवन में आएगा
तो जय भीम जो बोलने के आप सच में जो हकदार हैं वो आप बन जाएंगे। आप संगठित होंगे, आप शिक्षित होंगे, आप संघर्ष करेंगे, सील का पालन करेंगे। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि हमारा सपना सच हुआ, हमारी मेहनत सच हुई। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि जो कार्य ईश्वरी रेड्डी जी ने किया, जो गीता रेड्डी जी करेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहला फर्ज माता पिता की सेवा। आजकल तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम गरीब ऑर्फनेज में जाकर अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं। आज 35 साल हो गए, उनका मन ये कहता है कि ये उनकी वर्ष जो डेथ एनिवर्सरी है हमेशा सभी के मन में दिल में रहे। ऐसी बेटी जो है हम चाहते हैं पूरे संसार में सभी बेटी बेटे ऐसे ही हों, और बाबा साहब का सपना आप सब लोग पूरा करें, यही मैं चाहता हूँ। एक बार फिर से दिल से आप सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। Thank you, sir. I now request our beloved chief guest for his message. శ్రీ జి వివేక్ వెంకటస్వామి ముఖ్య అతిథి గారు ముందుగా జేబీ రాజు గారిని వారి స్పందన తెలపన్నారు. 2 నిమిషాలు వారి స్పందన తెలిపాక ముఖ్య అతిథి సందేశం ఉంటుంది. జేబీ రాజు గారు. నేను ముందుగా ఇంట్రడక్షన్ అది ఇస్తే మళ్ళా టైం అవుతుంది కాబట్టి ముందుగా నేను ముందు కూర్చున్న వాళ్ళే ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ కారణమని నేను భావిస్తున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ కారణం కాదు. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చారు, ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు కూడా. ఎక్కడో రాయలసీమ ఒక అనంతపూర్ నుంచి కూడా వచ్చారు, చివరిలోను చిత్తూరు జిల్లా తప్పించి అలాగే తెలంగాణ నుంచి చెప్పక్కర్లేదు. తెలంగాణ నుంచి ఎందుకు ఎక్కువ వస్తారంటే తెలంగాణ నేను 80% గ్రామాలన్నీ కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తీసుకుని, ఆయన పోరాటాన్ని తీసుకుని ప్రజల దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి విగ్రహాలు పెట్టించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తిని నాంది పలికినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రజలలో విపరీతమైన అభిమానం నా పట్ల ఉంది. కాబట్టే మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కూడా ప్రజలు వచ్చారు. మరి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ వేదిక మీద నేను 7,000 ఉపన్యాసాలు అప్పటికి మన పెద్దలు, మనకి రాజకీయ పితామహులు, ఒక రకంగా అది ఫాదర్ ఆఫ్ దళిత్స్ అనే కాదు, దళితుల పితామహుడే కాదు, కార్మికుల పితామహుడే కాదు, మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పితామహులు చాలామంది అనుకుంటారేమో కానీ నా దృష్టిలో అసలైన సిసలైన పితామహుడు ఎవరంటే వెంకటస్వామి, గుడిసెల వెంకటస్వామి గారు. గడ్డం వెంకటస్వామి గారు కాదు, గుడిసెల వెంకటస్వామి గారు. మొన్నటి వరకు కూడా అసలు గుడిసెలనే అలవాటు అయిపోయి గుడిసెలనే ఇక్కడ వేదిక మీద 7,000 ఉపన్యాసాలు చేసిన సందర్భంగా పబ్లిక్ మీటింగ్స్, అది అన్ని మీటింగ్స్ కాదు. ఇక్కడ వెంకటస్వామి గారు పెద్దలు అద్భుతంగా నన్ను సన్మానం చేసినటువంటి చరిత్రగా నా జీవితంలో మిగిలిపోయిందని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. వెంకటస్వామి గారు ఏమన్నారో తెలుసా? నా గురించి మాట్లాడిన గొప్ప విషయాలు పక్కా పెడితే, ఈరోజు నేను అనారోగ్యంతో 1 సంవత్సరం నుంచి బాధపడుతున్నా. జేబీ రాజు వచ్చి ఇట్లాగే నాకు సన్మానం చేస్తున్నారు, అన్ని సంఘాలు కలిసి మీరు రావాలి, నన్ను ఆశీర్వదించాలి అనగానే ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వచ్చింది. ఆ మీటింగ్కి వచ్చాను. చాలామంది ఇక్కడికి కొంతమంది కూడా తెలుసుండొచ్చు. నేను ఇప్పుడు అప్పుడే చనిపోను, బయటకు వచ్చాను కదా. జేబీ రాజు మీద ఉన్నటువంటి అభిమానమే నాకు స్ఫూర్తి కలిగించిందేమో అని అన్నాడు ఆయన. ఇక్కడికి వచ్చి నేను తెలంగాణ వచ్చే వరకు చనిపోనన్నాడు. అట్లాగే ఆయన తెలంగాణ వచ్చే వరకు చనిపోకుండానే ఉన్నాడు, సజీవంగానే ఉన్నాడు. మనమంతా ఆయన చూస్తూనే ఆయన్ని మరి అక్కడ పంజాగుట్టలో ఉన్న అక్కడ మనం అంతా వెళ్ళా. అయితే ఎట్లాగయ్యా మరి
చిన్నతనం నుంచి వారి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈశ్వరీబాయి గారి 35వ వర్ధంతి రోజున మా అందరికీ ఒక మంచి అవగాహన కల్పించారు. ఇంత చక్కటి ఫిలిం మీరు అమ్మగారి పైన ప్రొడ్యూస్ చేపించి ఈరోజు మా అందరికీ కూడా చూపించడం, మాకు కూడా ఎక్కువ అవగాహన కలవడం జరిగింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు. రామ్ గారు ఉన్నారు, మీ కూతురు, మీ సన్నెల్లో, మీ గ్రాండ్ డాటర్ అందరూ కూడా ఇది గుర్తించుకోవాలి. నిజంగానే పేరెంట్స్, ఫాదర్, మదరు వాళ్ళందరూ కూడా త్యాగం చేసి మనందరినీ ఒక విలువలు ఉన్న వ్యక్తులుగా మనకు పెంచడము, అదే యాక్చువల్లీ చాలామంది మర్చిపోతుంటారు. కానీ మనం మర్చిపోదు, మీరు మర్చిపోలేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఈరోజు మన ఈశ్వరీబాయి గ్రహీత ఎవరైతే ఉన్నారో జేబీ రాజు గారు, మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ పర్సన్ జేబీ రాజు గారు. ఎందుకంటే వారు చెప్పినట్టు నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను, షార్ట్స్ వేసుకున్నప్పటి నుంచి నిరంతరం పోరాటం జేబీ రాజు గారు అంబేద్కరిజం పైన. బీద వాళ్ళు, పేద ప్రజలు ఏదైతే వారందరూ కూడా ఎక్కడ హింస జరిగినా కానీ ఫస్ట్ వ్యక్తి వెళ్ళేవారంటే జేబీ రాజు గారు. నాకు మంచిగా గుర్తుంది. చాలాసార్లు కూడా మా నాన్నగారు ఎక్కువ చెప్పేవారు, జేబీ రాజు గారు ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ దళిత లీడర్. వారు ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ వారు వెళ్ళి మాట్లాడేవారు. సో టుడే ఈశ్వరీబాయి గారు వర్ధంతి. వారు ఏదైతే ఆ ఫిలింలో వారి కోపం చూపించినారో, వారు అసెంబ్లీలో ఎవరు కూడా ఊహించలేరు. అప్పుడు ఆ రోజులలో తెలంగాణ గురించి కొట్లాడి తెలంగాణ సాధనలో కూడా ఒక కీలకమైన పాత్ర వేసి ఆ రోజులలో తెలంగాణ ప్రజాసమితి నిజంగానే తెలంగాణ గురించి కొట్లాడడం జరిగింది. వారు దాంట్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా తెలంగాణ ప్రజాసమితిలో ఉండి తెలంగాణ ఎందుకు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ రోజులలో కొట్లాడిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఈశ్వరీబాయి గారు. సో వారు అంతేకాకుండా ఆ పిక్చర్లో చూపించారు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, దళిత పిల్లలకు ఒక మంచి స్కూల్ స్థాపించి వారి స్కూల్ కూడా గీత నర్సింహం గారు స్కూల్ కూడా ఈశ్వరీబాయి స్కూల్ స్థాపించి పిల్లలకు చదువు నేర్పిస్తున్నారంటే అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే చెప్పారో ఎడ్యుకేట్ చేయమని, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషనే పవర్ అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడు కూడా దళితులు మంచిగా చదువుకోవాలి, పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా చదువుకున్నప్పుడే మంచిగా ఎదుగుతారని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే మనకు నేర్పించారో అదే ఈశ్వరీబాయి గారు కూడా ఈ ఆలోచనతోని వారు ఈ స్కూల్ కూడా స్థాపించడం జరిగింది. గీతా నరసింహం కూడా చాలామంది చెప్తుంటారు, సార్ మేము అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు వెరీ లో కాస్ట్లో ఎక్కడ ప్రాఫిట్ లేకుండా కూడా మంచి సంస్థ, మంచి హాస్పిటల్ నడిపిస్తున్నారు, అక్కడ ఇంతమంది నర్సెస్ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఒక సోషల్ కమిటీ చాలా చాలా తక్కువ మందికి ఆ ఓపిక ఉంది. సో అందరు కూడా కొందరు ఎవరైతే ఎదగాలనుకుంటున్నారో జేబీ రాజు గారిని ఒక రోల్ మోడల్ అనుకొని వారు కూడా పైకి వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అందరితో కోరుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. జై భీమ్. నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో వేదిక పెద్దలకు జేబీ రాజు గారు ప్రతి ఏటా మంగళోత్సవాల మధ్య వేదికపై కార్యక్రమం సంపన్నం అవుతుంది.
ఉపశిల్పి అందరితో వారి పాటకొచ్చి మాస్టర్జీ గారు మీరు గొంతెత్తి పాడాలి ఇప్పుడు ఒక్క మాట.